السلام علیکم دوستوں، میں آج امام حسین کیسے شہید ہوئے ان کا بیان آپ لوگوں کے سامنے بتانے جا رہا ہوں۔ غور کرنے والی بات ہے، کربلا کی جنگ کی اصل کہانی کیا تھی؟ یزید نے امام حسین کو کیوں شہید کیا؟ یہ میں آپ لوگوں کے سامنے بتانے جا رہا ہوں کہ اسلامک کیلنڈر کے مطابق نئے سال کی شروعات محرم کے مہینے سے ہوتی ہے۔ سیاہ مسلمانوں کے لیے یہ مہینہ بہت غم بھرا ہوتا ہے۔ جب بھی محرم کی بات ہوتی ہے تو سب سے پہلے ذکر کربلا کا کیا جاتا ہے۔ آج سے لگ بھگ 1400 سال پہلے تاریخ اسلام میں کربلا کی جنگ ہوئی تھی۔ یہ جنگ ظلم کے خلاف انصاف کے لیے لڑی گئی تھی۔ اس جنگ میں پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے امام حسین اور ان کے 72 ساتھی شہید ہو گئے تھے۔ اس لیے کہا جاتا ہے، ہر کربلا کے بعد اسلام زندہ ہے۔ اسلام کی جہاں سے شروعات ہوئی، مدینہ سے کچھ دوری پر معاویہ نامک شاسک کا دور تھا۔ معاویہ کے انتقال کے بعد شاہی وارث کے روپ میں ان کے بیٹے یزید کو شاہی گدی پر بیٹھنے کا موقع ملا۔ لوگوں کے دلوں میں بادشاہ یزید کا اتنا خوف تھا کہ لوگ یزید کے نام سے ہی کانپ اٹھتے تھے۔ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یزید اسلام کو اپنے طریقے سے چلانا چاہا تھا، جس کے لیے یزید نے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے امام حسین کو اس کے مطابق چلنے کو کہا اور خود کو ان کے خلیفے کے روپ میں سویکار کرنے کے لیے کہا۔ یزید کو لگتا تھا کہ اگر امام حسین اسے اپنا خلیفہ مان لیں گے تو اسلام اور اسلام کے ماننے والوں پر وہ راج کرے۔ امام حسین کو یہ بالکل منظور نہیں تھا اور امام حسین نے یزید کو اپنا خلیفہ ماننے سے انکار کر دیا۔ یزید سے حسین کا انکار کرنا سہن نہیں ہوا اور وہ امام حسین کو ختم کرنے کی سازش کرنے لگا۔ یزید کی بات نہ ماننے کے ساتھ ہی امام حسین نے اپنے نانا پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر مدینہ چھوڑنے کا بھی فیصلہ کیا۔ محرم کی 2 تاریخ کو جب امام حسین کربلا پہنچے تو اس سمے ان کے ساتھ ایک چھوٹا سا لشکر تھا، جس میں عورتوں سے لے کر چھوٹے بچوں تک کل مل کر 72 لوگ شامل تھے۔ اسی دوران کربلا کے پاس یزید نے امام حسین کے قافلے کو گھیر لیا اور خود کو خلیفہ ماننے کے لیے انہیں مجبور کیا، لیکن امام حسین نے یزید کو خلیفہ ماننے سے انکار کر دیا۔ امام حسین کے کربلا پہنچنے کے بعد محرم کی 7 تاریخ کو امام حسین کے پاس کھانے پینے کی جتنی بھی چیزیں تھیں وہ سبھی ختم ہو چکی تھی۔ یہ دیکھ کر یزید نے امام حسین کے لشکر کا پانی بھی بند کر دیا۔ محرم کی 7 تاریخ سے 10 تاریخ تک امام حسین اور ان کے قافلے کے لوگ بھوکے پیاسے رہے، لیکن حضرت امام حسین صبر سے کام لیتے رہے اور جنگ کو ٹالتے رہے۔ ہر ڈھلتے دن کے ساتھ یزید کے ظلم بڑھتے ہی جا رہے تھے۔ یہ دیکھنے کے بعد امام حسین نے اپنے قافلے میں موجود لوگوں کو وہاں سے چلے جانے کے لیے کہا، لیکن کوئی بھی امام حسین کو چھوڑ کر وہاں سے نہیں گیا۔ محرم کی 10 تاریخ کو یزید کی فوج نے امام حسین اور ان کے ساتھیوں پر حملہ کر دیا۔ یزید بہت طاقتور تھا۔ یزید کے پاس ہتھیار، خنجر، تلواریں تھیں، جبکہ امام حسین کے قافلے میں صرف 72 لوگ ہی تھے۔
इसी जंग के दौरान मुहर्रम की 10 तारीख को यजीद की फौज ने इमाम हुसैन और उनके साथियों का बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया। उनमें इमाम हुसैन के 6 महीने के बेटे अली असगर, 18 साल के अली अकबर और 7 साल के उनके भतीजे कासिम हसन के बेटे भी शहीद हो गए थे। यही वजह है कि मुहर्रम की 10 तारीख सबसे अहम होती है, जिसे रोज़े आशूरा कहते हैं। इमाम हुसैन का कत्ल करने के बाद यजीद ने पहले बैत समर्थकों के घरों में आग लगा दी। इसके बाद काफिले में मौजूद लोगों के घर वालों को अपना कैदी बना लिया। करबला में इस्लाम के हित में जंग करते हुए इमाम हुसैन और उनके परिवार के लोग मुहर्रम की 10 तारीख को शहीद हुए थे। इमाम हुसैन की उसी कुर्बानी को याद करते हुए मुहर्रम की 10 तारीख को मुसलमान अलग अलग तरीक़ों से गम जाहिर करते हैं। शिया लोग अपना गम जाहिर करने के लिए मातम करते हैं, मजलिस पढ़ते हैं। मुहर्रम का चाँद दिखाई देते ही सभी शिया समुदाय के लोग पूरे 2 महीने 8 दिनों तक शोक मनाते हैं। इस दौरान वे लाल, सुर्ख और चमक वाले कपड़े नहीं पहनते हैं। इन दिनों ज़्यादातर काले रंग के ही कपड़े पहने जाते हैं। मुहर्रम के पूरे महीना शिया मुस्लिम किसी तरह की कोई खुशी नहीं मनाते हैं और न उनके घरों में 2 महीने 8 दिन तक कोई शादियां होती हैं। वे किसी अन्य की शादी या खुशी के किसी मौके पर भी शरीक नहीं होते हैं। शिया महिलाएं और लड़कियां पूरे 2 महीने 8 दिन के लिए सभी श्रृंगार की चीज़ों से दूरी बना लेती हैं। वहीं सुन्नी मुसलमान नमाज और रोज़े के साथ इस महीने को मनाते हैं, जबकि कुछ सुन्नी समुदाय के लोग मजलिस और ताजियादारी भी करते हैं, जबकि ये गलत है। ताजियादारी करना सही नहीं है। हालांकि सुन्नी समुदाय में देवबंदी फिरके के लोग ताजिया के ख़िलाफ़ हैं और ये बिल्कुल सही है, क्योंकि मुहर्रम के महीने में जो 9 और 10 की रोज़ा रखा जाता है उसमें बहुत बड़ा फ़ायदा है और पिछले 1 साल का सगीरा गुनाह माफ़ हो जाते हैं। और उसमें जो है गम का महीना है और रोज़ा रखने का महीना है, ना कि खुशी मनाने का महीना है। इस महीना में खुशी नहीं मनाई जाती है, क्योंकि जब किसी के घर का कोई मैयत हो जाए तो क्या वो उस मैयत के लिए हर साल खुशी मनाएगा? ये मनाना सही नहीं है। और इमाम हुसैन ने जो शहादत पेश की है वो हम मुसलमानों के लिए एक सबक है कि उन्होंने सजदे में अपना सर कटा दिया। इसका मतलब ये होता है कि हर हाल में हर इंसान को नमाज पढ़ना बहुत ज़रूरी है, चाहे सर ही क्यों नहीं कट जाए। और इमाम हुसैन को कहा जाता है कि पानी के लिए तरस गए, नहीं, पानी चाहते तो समुंदर उनके पास आ जाता, वो पानी के लिए नहीं तरसे, बल्कि अपने आप को कुर्बान किया अल्लाह के राह में और हम मुसलमानों के लिए। तो ये सबक हम सब को सीखना चाहिए और जानना चाहिए कि इस्लाम के नाम पे हर तरह से कुर्बान होने के लिए, कुर्बानी देने के लिए इंसान को तैयार रहना चाहिए। तो ये था इमाम हुसैन की शहादत कैसे हुई, मैंने बयान किया। और आप लोगों को प्यार चाहता हूँ, आप लोगों का मोहब्बत चाहता हूँ और आप लोगों का लाइक और सब्सक्राइब चाहता हूँ। इंशाअल्लाह अगले किसी बयान के साथ फिर मैं हाजिर हो जाऊँगा। इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।